یہ چار حوالہ جات مرزا قادیانی نے جو اللہ کی توہین کی ہے، ہم مرزائیوں کے بالکل پڑوس میں بیٹھے ہیں۔ میں دنیا قادیانیت سے اور ان کے گرو گندان انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے مرزا مسرور سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ کی طرف سے مرزا قادیانی کو اللہ نے اپنی توہین کے الہامات کیے ہیں کہ اللہ خود اپنی توہین کے الہام مرزا قادیانی اس جامع کاڑے کو لانتی کو اللہ اپنی توہین کے الہامات کر رہا ہے؟ یہ وہ حوالہ جات ہے جب مناظروں میں ہم نے خاندانی مرزائیوں کے سامنے رکھے جو نسل قادیانی چلے آ رہے تھے۔ مرزائیوں غور کرو قسم رب محمد کی، ہم سے تمہاری کوئی ذاتی دشمنی ہماری نہیں ہے، ہماری دشمنی حضور کی ذات سے ہے، ذات کے حوالہ سے ہے، اللہ کی ذات اور توہین کے حوالہ سے ہے کہ مرزا قادیانی نے اللہ کی توہین کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ کھولو اپنی کتابیں، تمہاری لائبریری میں اور کتابوں میں یہ حوالہ جات نہ ہو، ہمارے منہ پہ تھوک دو، اور اگر یہ حوالہ جات ہو تو جس طرح خاندانی قادیانی مرزا قادیانی پر لعنت بھیج کے مسلمان ہو گئے، تم بھی مرزا قادیانی کو چھوڑو، اسلام اور ختم نبوت کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ کیا خیال ہے، آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ مرزائیوں کو مرزا قادیانی پر لعنت بھیج کے یہ حوالہ جات، اپن تو کہتے ہیں مرزا صاحب کی کتابوں میں ایسی بات نہیں ہو سکتی، ہمارے مرزا صاحب ایسے نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کہا کھولو تو صحیح طرح کتابیں، اپنی جناب نگر کی لائبریری سے یہ حوالہ جات کا موازنہ کرو، ان میں کوئی ایک حوالہ غلط ہو ہماری سزا موت ہے، لیکن اگر یہ حوالہ جات درست ہے تو پھر مرزائیوں کو چاہیے کہ مرزا قادیانی پر لعنت بھیج کر ختم نبوت کے پرچم تلے آ جائیں۔ کیا خیال ہے، آنا چاہیے کہ نہیں؟ اور دوسری بڑی کتاب ان کی وہ سیرت مہدی ہے۔ کیا سیرت مہدی ہے؟ آج نیٹ پہ آپ سرچ کریں، مرزائیوں کی کتابیں ملیں گی، سیرت مہدی نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے سیرت مہدی کے اندر مرزا قادیانی کے کریکٹر، اس کا ٹریکٹر کا کیا کریکٹر ہوگا؟ یہ تو ٹریکٹر ہے، اس کریکٹر کا داخل ٹریکٹر دے گا نا، ندی ٹریکٹر بسکر کا کریکٹر بھی وہو تا پتا دا نور کتابوں کو نیٹ مانے آچوز دی اور دیسی آتا سیرت مہدی غائب کر دے تا پر نیٹ مانے نشتے۔ کیوں؟ ارے دنیا کی ہر امت اپنے نبی کی سیرت پیش کر کے اسلام کی، ایمان کی، اس نبی پر ایمان کی دعوت دیتی ہے، تم نے مرزا قادیانی کی سیرت مہدی کو کیوں غائب کیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس کے کردار سے، ہر ادا سے، ہر حرکت سے، اس ٹریکٹر کے ہر کریکٹر سے بدبو آ رہی ہے، اس لیے تم نے سیرت مہدی کو غائب کیا ہوا ہے۔ آج تمہیں دعوت دی جاتی ہے، تم سیرت مہدی کو پڑھو، انشاءاللہ ہمارا دعویٰ ہے جو مرزا قادیانی کی کتابوں کو غور سے پڑھے گا، اندھا ہو کے نہیں، آنکھیں کھول کے پڑھے گا، وہ مرزا قادیانی پر لعنت بھیجے گا، وہ مرزائی رہ نہیں سکتا، مسلمان ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارے تبلیغ والے کارگزاری سناتے ہیں، تو میں بھی ایک کارگزاری سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ہمارے دوست ہیں، دیکھیں نا، ہم نے یہ کام سارا مشائخ اور علماء کے حوالے کر دیا ہے، عام آدمی ہے بالکل، میں ایک عام آدمی کی کارگزاری، کیا خیال ہے مرزائیوں کے خلاف مناظر بننا چاہیے کہ نہیں؟ ہر مسلمان مزدور ریڈی والے کو، غریب امیر کو، ان پڑھ پڑھے لکھے کو اس محاذ پر مجاہد بن کے مرزائیوں کے خلاف مناظر بننا چاہیے کہ نہیں؟ مرزائیوں کے خلاف مناظر بن کے ان کو ذلیل کریں گے انشاءاللہ، ان کو لاجواب کریں گے انشاءاللہ۔ آؤ سیرت مہدی کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں، ان بیچاروں کی نہ داڑھی نہ ساڑی، عام سے آدمی ہے، کاروباری آدمی، عام سے آدمی، کہتا ہے میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک قادیانی مربی آیا، یہ اپنے مولویوں کو کہتے ہیں مربی، وہ مربی تھا یا مربع تھا، جناب کے پیسی رکھی ہوئی اور چوہے کی طرح چھوٹا سا منہ نکالا ہوا، اور آ کر کہنے لگا میں تھوڑے نال مناظرہ کرنا ہے، لاہور کی کارگزاری ہے، سانی صاحب شاید جان گئے ہوں گے، یوں چھوٹا سا منہ رکھا ہوا، میں تھوڑے نال مناظرہ کرنا، اس نے کہا بیٹھ جا، یوں ساتھ بٹھا لیا، تھوڑی دیر گزری تو ہمارے یہ مسلمان دوست اس کے پاؤں کی طرف غور غور سے دیکھنے لگے، کہنے لگا خیر ہوئے، غور غور سے میرے پاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو، خیر ہے؟ کہنے لگا یار تو کہتا میں مرزائی ہوں، مربی ہوں، میں نے مناظرہ کرنا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ تو عیسائی ہے، تو عیسائی ہے۔ کہنے لگا آپ کو کہاں سے لگ رہا ہوں؟ میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں مرزائی ہوں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں عیسائی ہوں؟ کہنے لگا تیرے جوتوں سے لگ رہا ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ کہتے سیرت مہدی میں لکھا ہے مرزا قادیانی دایاں جوتا بائیں پاؤں میں پہنتا تھا،
का सच्चा उम्मती है ना, अभी अपने जूते उतार, दाया जूता बाएं पाँव में और बाया दाएं पाँव में पहन, ताकि पता चले तू मिर्ज़ाई है। कहने लगा ये तो मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसा करूंगा बाहर निकलूंगा बच्चे मुझे कहेंगे पागल है। तू अगर दाया जूता बाएं पाँव में पहने तुझे बच्चे कहेंगे पागल है, और तेरी माला कसम और मिर्ज़ा कादियानी पागल नहीं था तो दाया जूता बाएं पाँव में और बाया दाएं पाँव में पहनता था। पागल था कि नहीं था? लांती पागल था कि नहीं था? अगर आज मिर्ज़ा शर्माता है वो क्यों नहीं शर्माता था? सीरत वादी में लिखा मिर्ज़ा कादियानी दाया जूता बाएं पाँव में पहनता था। बड़ा शर्मिंदा हुआ, शर्मिंदगी के पसीने आए। थोड़ी देर गुजरी, हमारा वो आलिम नहीं है, हाफिज नहीं है, आम आदमी है, उसने गौर से इसकी कमीज की तरफ देखना शुरू कर दिया। कहने लगा अल्लाह खैरी करे, और कोई नई जुगत मार रहे हो, नई बात कर रहे हो। थोड़ी देर गुजरी, कहने लगा जी अब कमीज की तरफ गौर से देख रहे हो, खैर है क्या मसला? कहने लगा यार तू कहता है कि मैं अहमदी हूँ, मिर्ज़ाई हूँ, मुझे लग रहा है तू यहूदी है। कहने लगा जी वो कैसे, कहाँ से लग रहा है? कि तेरे कमीज और बटन से लग रहा है। कहने लगा वो कैसे? सीरत महदी में लिखा है मिर्ज़ा कादियानी कमीज वाले बटन वास्कट वाले काज में, वास्कट वाले बटन कमीज वाले काज में डाला करता था। अगर मिर्ज़ा कादियानी को मानने वाला है, अभी ये बटन, ये सीधे बटन उतार और उल्टे बटन लगा, ताकि दुनिया को पता चले तू मिर्ज़ा कादियानी का नाम लेवा है, उसका चर्चा है। कहने लगा ये तो मैं नहीं करूंगा। बड़ी मुश्किल से अभी बात थोड़ी ठंडी हुई थी, गौर से फिर दोस्त देखने लगा। कहने लगा अच्छा ये बताओ, तीसरा पॉइंट, कहने लगा ये बताओ तुम किस चीज पर आए हो? कहने लगा मैं बाइक पे आया हूँ, मोटरसाइकिल पर आया हूँ। कहने लगा अच्छा कहाँ है चाबी? कहने लगा ये चाबी मेरी जेब में, मैं को झूठ बोल रहा हूँ, ये देखो मेरी जेब में चाबी है। उसने कहा तो मुझे पक्का यकीन हो गया तो किसी सिख का बच्चा है। कहने लगा वो कहाँ से आपको यकीन हो गया? कहते वो यकीन ऐसे हुआ कि सीरत महदी में लिखा है मिर्ज़ा साहब अपनी चाबियां नाले के साथ वादा करते हैं, जिधर जा रहा जैसे खोता रेड़ी आ रही, जिधर जा रहा जैसे शंख 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 खोता रेड़ी आ रही। कहता है जी ये अगर मैं चाबियां यहाँ बांधूंगा लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, बंदा आ रहा है या गदा रेड़ी आ रही, खोता रेड़ी आ रही, हर रेड़ी आ रही है, ये क्या हो रहा है? कहते तू लगता है वो नहीं लगता था। कहने लगा अगर उसको मानता अभी चाबी जेब से निकाल, नाले के साथ बांध, ये सीरत महदी के हवाले। चौथा पॉइंट, कहने लगे बता नहाता कहाँ है? कहने लगा सारे लोग गुस्लखाने में नहाते, मैं भी गुस्लखाने में नहाता हूँ। कहने लगा अब तो मुझे यकीन आ गया तू किसी हिंदू का बच्चा है। कहने लगा वो कैसे? सीरत महदी में लिखा है मिर्ज़ा साहब कादियानी के छपड़ों में नहाया करते थे, जहाँ गंदा पानी जमा होता था वो अगर छपड़ों में नहाया करते थे। अगर उसका सच्चा उम्मती पैरोकार है फिर छपड़ों में नहाया कर। ये 4 पॉइंट सीरत महदी के हवाले से क्या तवक्को रखूं? जब भी कोई मिर्ज़ाई डॉक्टर मिले, मिर्ज़ाई वकील मिले, दुकानदार मिले, क्या जूतों बटनों और उसके चाबी और इनसे उसको फंसाएंगे, उसका मुकाबला लाजवाब करेंगे इंशाअल्लाह। आज रसूलुल्लाह के उम्मती सुभान अल्लाह, रात की नशिस्त में सीरत में कितने प्यारे प्यारे बयानात हुए। आज भी हुजूर की सीरत की बरकत है। एक उम्मती हुजूर की सुन्नत पे अमल करता है खुश होता है, दूसरा अगर सुन्नत पे अमल नहीं करता शर्मिंदगी महसूस करता है और अपनी कमी कोताही का इकरार करता है। लेकिन दोस्तों ये कैसा नबी बनता फिरता है? इसकी सीरत पर अमल करने वाले शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। इधर सीरत पे अमल करें, 1400 साल बाद भी हाजी अब्दुल वहाब साहब की कब्र से खुशबू आ रही है, सूफी मोहम्मद सरवर साहब लाहौर कब्र से खुशबू आ रही, इमाम औलिया हजरत लाहौरी की कब्र से हुजूर की सुन्नत की खुशबू आ रही है। खानका सिराजिया गए, हजरत शेख अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से खुशबू आ रही है। हुजूर की सुन्नत पे अमल करें, जन्नत की खुशबू आ रही है। ये कैसा लानती है जिसको तुम छुपाते फिर रहे, उसकी बदबू छुप नहीं रही। आज मिर्ज़ाइयों से कहना चाहूंगा, मिर्ज़ाइयों से कहना चाहूंगा, अगर तुम सच्चे उम्मती हो ना, सारे मिर्ज़ाई रब्बे वाले आज के बाद अपने सच्ची जूती खब्बे पैरों में पहनाओ, कभी सज्जे में पहनाओ, पलटन पलटन मिर्ज़ाई के मुताबिक करो। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये उलमा और मुसलमान नहीं, इंशाअल्लाह तुम्हें तुम्हारी घर की औरतें और तुम्हारे बच्चे संसार करेंगे इंशाअल्लाह। और घर में दाखिल होने से पहले दहलीज पर तुम्हें संसार करके तुम्हारा नाम और निशान मिटाएंगे। खैर है तो उस पे अमल नहीं तो उस पे लानत भेजो। मुस्तफा करीम की खत्म नबूवत के झंडे तले आ जाए।